طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے مسافر عمار راشد کی میت لاہور پہنچ گئی۔ میت PIA کی پرواز PK302 کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچی۔ PIA کی ایمبولنس پر میت گھر بھجوائی گئی۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ گورنر پنجاب کی شہید پائلٹ سجاد گل کے گھر آمد۔ چودھری محمد سرور کا شہید کے اہل خانہ سے تعزیت۔ فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب بولے، شہید سجاد گل سے خاندانی تعلقات ہیں، طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات ہوں گی۔ چودھری محمد سرور نے یقین دہانی کرائی کہ حادثے کی تحقیقات عوام کے سامنے لائیں گے۔ وزیر صنعت اسلم اقبال کی شہید ایئر ہوسٹس انم خان کے گھر آمد۔ لواحقین سے اظہار تعزیت۔ اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ وزیر صنعت اور تجارت پنجاب فلائٹ سپروائزر شہید فرید احمد کے گھر بھی گئے، غمزدہ رشتہ داروں کو پرسہ دیا اور فاتح خوانی کی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادقی PIA کے شہید پائلٹ کی رہائش کا آمد۔ کیپٹن سجاد گل کے اہل خانہ سے طیارہ حادثے پر اظہار تعزیت۔ شہید کیپٹن سمیت دیگر شہداء کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ لیگی رہنما نے سجاد گل شہید سے ذاتی تعلقات کے حوالے سے واقعات بھی بیان کیے۔ سید انصار نقوی شہید سے 18 سال پرانے تعلق پر فخر ہے۔ جید صحافی کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا اسے پر نہیں کیا جا سکتا۔ سینئر صحافی سہیل برائج کی اپنی رہائش گاہ پر غیر رسمی عید ملن تقریب۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ کو خراج عقیدت پیش۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کا طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ سید انصار نقوی سمیت دیگر شہداء کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی گئی۔ لاہور میں 48 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 6 اموات، 72 روز میں جاں بحق افراد 129 ہو گئے۔ 733 نئے کیسز کے ساتھ مصدقہ مریض 9538۔ صوبے میں 2 لاکھ سے زائد تشخیصی ٹیسٹ مکمل۔ کورونا پازیٹیو 20,000 سے تجاوز کر گئے۔ صوبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ بھی کورونا سے متاثر، خود کو محدود کر لیا۔ پاکستان کا ساؤتھ ایشین گیمز میں 3 تمغوں سے محرومی کا خدشہ۔ 2 گولڈ اور 1 برانز میڈلسٹ قومی ایتھلیٹ کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ ایتھلیٹس محبوب علی، محمد نعیم اور سمیع اللہ کو ابتدائی نوٹسز ارسال کیے گئے۔ کورونا وبا میں شدت پر حکمت عملی تبدیل کرنے کی تیاری۔ عید کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن ختم، پھر سے سخت لاک ڈاؤن کی تجویز۔ مارکیٹس کے اوقات کار، کھلنے والے شاپنگ مالز، بحال ہونے والی انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ اور ریل سروس سے متعلق آئندہ 48 گھنٹوں میں اہم فیصلوں کا امکان۔ لاک ڈاؤن کے دوران وسیع پیمانے پر کورونا اسکیننگ کے لیے حکمت عملی بھی متعارف کرائی جائے گی۔ چاند رات پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی تشویشناک ہے، شہریوں کی جانب سے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر مایوس، بولے آج کا وقت ہی مستقبل کا فیصلہ کرے گا، عید آئندہ کے لیے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ عید الفطر کا دوسرا روز، کورونا کے باعث تفریحی گاہوں پر تالے لگ گئے، چڑیا گھر ریسٹورانٹس بھی بند۔ ریسٹورانٹس، فاسٹ فوڈ سینٹرز کے ڈائننگ ہالز کی بندش کے سبب آؤٹ ڈور ایٹنگ پلان بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گھومنے پھرنے، فیملیز کا گھروں میں رہ کر موج میلہ کرنے، مزے کے پکوانوں سے لطف اندوز ہونے اور میل ملاقاتوں کا اہتمام۔ بچہ پارٹی عیدی جمع کرنے کے لیے پرجوش، خواتین کا بیشتر زیادہ وقت کچن میں گزرنے۔ چلچلاتی دھوپ، گرم اور خشک موسم، 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر عید کا مسا کرکرا ہو گیا۔ گرمی کی ستائش شہریوں نے نہر کا رخ کر لیا۔ بچوں اور نوجوانوں کی ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں، درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں فیملیز کی پکنک۔ کورونا کے سبب پارکس بند ہونے سے نہر پر غیر معمولی رش لگ گیا۔ یہ عید ہے کہ فریب دی، سرد گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں نئے کپڑے ہیں نہ جوتے، مزے کے پکوان بھی کہاں۔ کورونا وبا، کاروبار کی بندش سے خانہ بدوشوں کے بگڑے حالات مزید بگڑ گئے۔ شادمان ڈرین کے کنارے آباد خاندانوں کے چولہے عید کے روز بھی ٹھنڈے، خالی پیٹ مکین اہل ثروت کی راہ تکنے لگے۔ مرغی کے ریٹیلرز کی منمانیاں، 260 روپے کلو کا سرکاری نرخ نظر انداز۔ برائلر گوشت دھڑلے سے 380 روپے فی کلو تک فروخت۔
वजीर सनत असलम इकबाल का डिप्टी कमिश्नर के हमरा टॉरंटन मार्केट पर छापा, महंगे गोश्त की फरोख्त पर 6 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। ईद के अय्याम में सब्जी की दुकानों पर महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मटर 100 रुपए किलो से बढ़कर 240 रुपए, खीरा 80 रुपए किलो पर फरोख्त, गाजर 50 से बढ़कर 80, करेला 40 से बढ़कर 50, अदरक 320 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो पर फरोख्त। लीगी रहनुमा रुखसाना कौकब की हुकूमती अदम कंट्रोल पर सख्त तनकीद, पंजाब हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। ईद के दूसरे रोज लंडा बाजार खुल गया। दुकानें खोलने वाले ताजिर खरीदार न होने पर मायूस। ईद पर सिर्फ 20% कारोबार होने से सेकंड हैंड अशिया के ताजिरों को डेली अखराजात पूरे करने की फिक्र लग गई। ईद पर आबाई इलाकों में जाने वालों का रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। फी सवारी 100 से 200 रुपए इजाफी वसूली, मुसाफिरों का एहतजाज मुस्तरद। कोरोना वबा के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद भी नजरअंदाज कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्रामात की मद में मुख्तलिफ सूबाई महकमों के कारकर्दगी नाकिस। 235 अरब के तरक्याती फंड में से सिर्फ 175 अरब ही तरक्यात पर खर्च किए जा सके। TND बोर्ड की सिफारिशात के बरअक्स 276 अरब की बजाय 235 अरब जारी किए गए। कोरोना वबा के सबब माली बहरान, पंजाब हुकूमत को नए माली साल में तरक्याती मंसूबों के आगाज के लिए फंड्स की किल्लत का सामना। तमाम महकमों को 50% बजट के मसावी स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। रवा साल शुरू न की जाने वाली स्कीमों को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। लाहौर में 48 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 6 अमवात, 72 रोज में जाँ बहक अफराद 129 हो गए। 733 नए केसेस के साथ मुसद्दिका मरीज 9,538। सूबे में 2 लाख से ज्यादा तशखीसी टेस्ट मुकम्मल। कोरोना पॉजिटिव 20,000 से तजावुज कर गए। सूबाई वजीर लिटरेसी राजा राशिद हफीज भी कोरोना से मुतासिर, खुद को महदूद कर लिया। पाकिस्तान का साउथ एशियन गेम्स में 3 तगमों से महरूमी का खदशा। 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौमी एथलीट के डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गए। एथलीट्स महबूब अली, मोहम्मद नईम और समीउल्लाह को इब्तदाई नोटिस अरसाल किए गए। सेफ सिटी अथॉरिटी महकमा पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की चपकलिश में बर्बाद होने लगा। अदम तवज्जोही के सबब अहम शाहराहों पर नस्ब 8,000 कैमरों में से 4,000 कई माह से खराब। आवामी आगाही के लिए करोड़ों की मालियत से लगाई गई 67 स्क्रीनों में से 41 जवाब दी गई। कारें दरामद करने की इजाजत मिले तो कौमी खजाने में 2 सालों के लिए $2 अरब जमा करा देंगे। कार इंपोर्टर्स की विफाकी हुकूमत को बड़ी पेशकश। रहनुमा एसोसिएशन मियां शुएब का एक बार फिर हुकूमत से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने का मुतालिबा। बोले इंपोर्टेड गाड़ियां आने से शहरियों को सस्ती गाड़ियां दस्तयाब होंगी। हुकूमतों की अदला बदली से भी कुछ ना बदला। अवामी अहमियत का अहम मंसूबा निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 28 सालों बाद भी नामुकम्मल। तकनीकी जांच होने और काबिल अमल करार दिए जाने के बाद तकमील में कोरोना हायल हो गया। फर्ज की किल्लत के सबब 1.5 साल में मुकम्मल करने की डेडलाइन में 1 साल का मजीद इजाफा नागुज़ीर। ऑनलाइन क्लासेस के इजरा के लिए GC कॉलेज यूनिवर्सिटी एक कदम आगे। यूनिवर्सिटी ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा होगा। सिस्टम के तहत असातिज़ा रोजाना 3 घंटे ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। मिड टर्म इम्तिहानात के लिए नंबर भी मुख्तस किए गए हैं। पहले लच्छेदार बातों में उलझाया, फिर बोतल छुपाई और फिर बकिया पैसों के घोटाले में पीस कर रख दिया। तौबा तौबा, नौसरबाज खातून की नौसरबाजी से औसान खता कर बैठने वाला दुकानदार 5,000 से महरूम हो गया। लाहौर पुलिस कत्ल की 150 वारदातों में से 80% का सुराग लगाने में नाकाम। 2 सालों के दौरान GC यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिटायर्ड मैनेजर और फोर्ट रोड पर 2 पुलिस एहलकारों के कातिलों समेत 12 अहम वारदातों के मुल्जिमान भी कानून की गिरफ्त में न आ सके। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। कस्टम्स की गफलत के सबब करोड़ों का जब्तशुदा सामान जाया होने का खदशा। नीलामी में ताखीर से खुश्क मसाला जात जूसेस की एक्सपायरी डेट करीब पहुंच गई। कस्टम्स हुकाम ने ज़ेरे इल्तिवा केसेस का फैसला आने तक सामान की नीलामी नामुकम्मल करार दी थी।
और कोरोना वबा के दौरान दौरा इंग्लैंड के लिए टीम की तैयारी। पीसीबी आईसीसी हिदायतनामे के मुताबिक तरबियती सेशन मुनक्किद करेगी। पहले मरहले में खिलाड़ियों को इनफरादी ट्रेनिंग की हिदायत। इज्तिमाई तरबियत के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी को कोरोना फ्री बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैंप के आगाज से कबल तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट भी होंगे।